ذرا ہٹ کے چل میرے مزار سے، میں خود ہی جل رہا ہوں دل بے قرار سے۔ دل بے چین رہتا ہے، نظر فریاد کرتی ہے، تصور میں چلے آؤ محبت یاد کرتی ہے۔ نہ سمجھا پیار کا رنگ ایسا جمایا، دل میرا لے گیا اب بھولی صورت والا۔ کلین شیو سانولے چہرے پہ سجی اس کی بڑی بڑی آنکھیں بالکل خالہ کی طرح تھیں۔ اپنی ان چمکتی آنکھوں سے فاریہ کو دیکھ رہا تھا۔ میٹرک میں اس کے نمبر فاریہ سے زیادہ تھے۔ اب تو وہ BSc کے پارٹ 1 میں تھا۔ یہ اترانا ہی زہر لگتا ہے تمہارا۔ فاریہ اپنی برہمی سمیت واک آؤٹ کر گئی۔ شام میں اچھے ماموں کی طرف سے آؤٹنگ اینڈ آئس کریم سب پیدل مارچ کرتے چلے گئے۔ راستے میں پوری سڑک مختلف خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ دکانیں، سٹالز، ٹھیلے، کیا کچھ نہیں تھا وہاں۔ گرم گرم تکے، فرائی چکن، برگر، سموسے، پیزا، شاورما، مٹھائیاں، گول گپے، چنا چاٹ، رنگ برنگے مشروبات۔ کچھ بھی کھانا ہے بچوں؟ اچھے ماموں نے فراخ دلانہ آفر کی۔ نہیں ماموں، صرف آئس کریم اور بس۔ ابھی کھانا کھائے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں سوائے آئس کریم کے۔ فاریہ نے جلدی جلدی کہا۔ اچھے ماموں سچ مچ بہت اچھے تھے، مگر ان کی جیب کا فاریہ کو اندازہ تھا۔ مما بھی نانی کے گھر آنے سے پہلے بچوں کو خصوصی لیکچر ضرور دیتی تھیں۔ اچھے ماموں سے زیادہ فرمائشیں نہ کرنا، وہ بیچارے اپنی بہنوں اور ان کے بچوں پہ جان دیتے تھے۔ چھوٹوں میں کوئی بچہ فرمائش کر دیتا تو فوراً اسے پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے، مگر بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور ان کی آمدنی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، بس انہیں سب سے محبت اور لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ فاریہ اب سمجھدار اور باشعور ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مما کے پند و نصائح کے اثرات بھی تھے، اس لیے صرف آئس کریم پہ زور دیا تو اس کے ہمراہ پورے ٹولے نے عمومی اور افنان نے اسے خصوصی طور پر گھور کے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی اور دادی اماں بننے کی؟ افنان بالکل اس کے کان میں ہی گررایا تھا۔ بڑے ہو جاؤ افنان۔ فاریہ کان سہلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اب بچے نہیں ہو تم، ماموں کی محبت کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو۔ پچھلی بار بھی تم نے پیزا پارٹی کی فرمائش کر کے ان کی جیب خالی کر دی تھی۔ تمہیں کیوں سب کی ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے؟ میرے ماموں ہیں، جو چاہیں گے کھائیں گے ان سے۔ ہمارا حق ہے نانی، ماموں پہ تو بچوں کا حق ہوتا ہے۔ افنان کے بچپن سے لے کر اب تک خیالات بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ اچھے ماموں نے سب کو ان کی پسند کی چیزیں کھلائیں، گھر میں موجود ساری خواتین کے لیے بھی پیک کروا کر لے گئے۔ فاریہ وغیرہ گھر واپس آئے تو اس کے بچپن اور لڑکپن کے یادگار دنوں میں ایک دن کا اضافہ اور ہو گیا۔ وہ اور صالحہ سونے سے پہلے ہمیشہ کی طرح نانی کے گھر کی باتیں، ماموں، ممانی اور سب کزنز کی باتیں دہرا کر ہنستی رہی۔ امی نے زور سے ہنکارا بھرا۔ جی امی، سو رہے ہیں۔ دونوں کی آوازیں سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ فاریہ کو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیے 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے جب وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ سستے وقتوں میں پلاٹ خریدا تھا، سال پہلے بنوانا شروع کیا، دل کھول کے پیسہ خرچ کیا تھا۔ کمال صدیقی نے 20 سال قبل ایک چھوٹے سے جنرل اسٹور سے کام شروع کیا تھا، جو آج ایک جدید اور وسیع و عریض سپر اسٹور میں بدل چکا تھا۔ نئے گھر میں حسب روایت قرآن خوانی اور سب رشتہ داروں کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کاسنی بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں ڈرائنگ روم میں سب کی ٹولیاں بنی ہوئی تھیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ مگن تھیں۔ دادی، نانی قسم کی خواتین ایک دوسرے کے ساتھ حسب عادت اور حسب روایت گزرے وقتوں، لوگوں اور زندگی کو یاد کر کر کے آہیں بھر رہی تھیں۔ 5 روپے سیر گھی اور 1 روپے کلو آٹا، روپیہ، سوا روپیہ سیر چینی اور اس سے پہلے کھانڈ، دیسی گھی، اصلی اور خالص دودھ یاد کر کے صبیحہ نانی کی آنکھیں نم ہو گئیں
कैसी मोटी बालाई जमती थी दूध पर, प्लेट भर के निकलती थी। देसी शक्कर मलाई और पराठे से या रोटी से खाओ, पेट भर जाता था, नीयत नहीं भरती थी। अब तो मोटे डब्बे का काट के देगची में अंडेला और दूध गर्म कर लिया, ना मज़ा ना जायका ना बालाई। जो दुकान से खुला दूध खरीदा, इसका भी यही हाल है, भलाई ही ऊपर नहीं आती। और महंगाई तो देखो, तौबा तौबा, इतनी उम्र गुजारी, कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, मगर इतनी महंगी चीज़ें कभी ना देखी। आबिदा दादी बैठे बैठे बुलबुला उठी। छोड़ दें दादी, ऐसी बातें कर कर के तो टेंशन ही बढ़ेगी। आप ये बताएं, हमारा घर कैसा लगा आपको? फारिया ने इन्हें मुखातिब किया। वो कमाल सिद्दीकी की फुफ्फो थी। फारिया की सगी दादी तो फोत हो चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह रहना नसीब करे, हर शय बरतना नसीब करे। सच्ची बात है बेटा, तुम्हारे बाबा की हक हलाल मेहनत की कमाई है, तभी 20 साल लग गए, वरना तो 2 नंबर कमाइयों में लोग रातों रात प्लाजे खड़े कर लेते हैं। अल्लाह और हिम्मत दे तुम्हारे बाबा को, और घर में खैर बरकत फरमाए। आमीन आमीन। जुमला हाज़रीन सदक दिल से इनके हम आवाज़ हुए। फारिया, इधर आओ। इसकी कज़न अरूबा ने आवाज़ लगाई। ये लो आ गई, कहो। फारिया ने इन सब के दरमियान जगह बनाई। सीनियर, मैं तुम में क्या कर रही हो? शोख ज़बान हिबा गोया हुई। दुआएं ले रही थी। फारिया मुस्कुराई। हाय फारी, तेरे दांत कितने खूबसूरत हैं, मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही है। अंजला यूं कुर्बान हुई जैसे पहली बार इसे और इसके दांत देखे हों। अच्छा, फारिया न जाने क्यों अपनी तारीफ़ पे झींप गई। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। फारिया ने जवाबन इसकी तारीफ़ की। कोई मेरी भी तारीफ़ कर दे। मैंने ख़वातीन डाइजेस्ट के ब्यूटी बक्स की इतनी सारी टिप्स अप्लाई की हैं अपने इस प्यारे से मुखड़े पे। कुबरा ने दुहाई दी। लाओ मैं करूं तुम्हारी तारीफ़। सालेहा फ़ौरन मैदान में आई। दोस्तों, मुल्क में कहीं तब्दीली आए या ना आए, ब्यूटी बक्स की टिप्स ने हमारी कुबरा को ज़रूर चेंज कर दिया है। मैं तो कहती हूँ कि जब तक कुबरा इस लाउंज में बैठी है, सारे सीवर बंद कर देने चाहिए। ऐसी लश्कारे मारती ट्यूबलाइट स्किन हो गई है, अंधेरे में भी जगमगाएगी। सालेहा की तकरीर नुमा तारीफ़ पे सब हंसकर लोट-पोट हो रही थीं, सवाए कुबरा के, जो खा जाने वाली नज़रों से सालेहा को घूर रही थी। आओ चलो सेल्फी लेते हैं सबकी। हिबा ने मोबाइल ऑन किया। एक सेल्फी लेकर फ़ौरन ऑफ कर दो मोबाइल। फारिया ने दूर बैठी अपनी मम्मा को दर्जीदा नज़रों से देखा। मम्मा ने सख्ती से मना किया था कि ना मेज़बान ना मेहमान किसी लड़की के हाथ में मोबाइल नज़र ना आए, डांट पड़ेगी सबको। मुझे लगता है चाची जान ज़रूर हिटलर की सेक्रेटरी रही होंगी। कुबरा ने अपना मोबाइल ऑफ करते हुए एक आह भरी। यह पाबंदी खाने तक है, इसके बाद नहीं। सालेहा ने इसे तसल्ली दी। ये सारी आंटियां ऐसी कौन सी खुफिया बातें कर रही हैं? किसी एक की भी आवाज़ नहीं आ रही। सलवा को खुद बुध हुई। तुम्हारे मुतल्लक ही कॉन्फ्रेंस हो रही है कि इस लड़की को मंगनी करके छोड़ना है या निकाह करके ठिकाने लगाना है। अंजला ने खबर दी। आजकल सलवा और मोइज़ के रिश्ते की बात चल रही थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि चल चल कर अब मंजिल पे पहुंचने वाली थी, यानी मंगनी या निकाह क्या करना है। तुम्हारे खरगोश कानों में आवाज़ आ गई। मैं तो कब से मंडला रही थी कि कोई बात मेरे भले की भी हो रही हो, मगर अफसोस किसी को अब तक पता ही नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूँ। बेचारी अंजला ने आह भरी। हाय बेचारी के अरमान। सब की सब बाजमात खिलखिलाईं। फारिया कब से ऊपर नीचे और इधर से उधर चक्कर लगा लगा कर थक गई थी, और साथ साथ एक उलझन थी जो मुस्तकिल इसके हमरा थी। 2 निगाहें थीं जो कब से इस पर निगरान थीं या इसे घेरे में लिए हुए थीं। फारिया ने एक बार फिर इसी जानिब देखा, बल्कि घूर के देखा। जवाबन एक मुस्कुराहट मौसूल हुई। ये अफनान का बच्चा। झिंझलाती हुई वो वहाँ पहुँची। क्या है? कुछ नहीं। अफनान ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर मेरे सर पे सींग निकल आए या एक आदत दुम का इजाफा हो गया है? फारिया का लहजा तीखा हुआ। अच्छी लग रही हो तो बस कुछ नहीं। अफनान ने कंधे उचकाए। नानी ठीक ही कहती हैं तुम्हारी शान में। ओह क्या?
افنان نے گردن اکڑائی اور اپنی تعریف سننے کے لیے ہمہ گوش ہوا۔ جیسے بچپن میں تھے ویسے ہی اب ہو معصوم، افنان نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ جی نہیں، اول جلول، فاریہ نے ڈپٹ کر کہا اور وہاں سے چل دی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کی پیاری پرنیاں۔